கஷ்டங்கள் வந்தாலோ நஷ்டங்கள் இருந்தாலோ என்னை சரே சரே பரிமாறுகின்றோ எஸ் நல்ல மேய்ப்பனோ ஆருயிர் தோழனோ என் வாழ்வின் நாயகன் என் நன்மை தேசனே என் நல்ல மேய்ப்பனோ ஆருயிர் தோழனோ என் வாழ்வின் நாயகன் என் நன்மை தேசனே துக்கங்கள் நீங்கின துயரங்கள் நீங்கின கர்த்தரின் பிள்ளை நான் களிப்புடன் பாடுவேன் துக்கங்கள் நீங்கின துயரங்கள் நீங்கின கர்த்தரின் பிள்ளை நான் களிப்புடன் பாடுவேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஆழ்ந்த வாழ்க்கையே கர்த்தரின் பிள்ளைகள் என்றிடும் வாழ்க்கையே. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തിற்கு മഹിമ ഉണ്ടാവதாக. ഇന്ന് ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. இன்றைக்கும் தேவனுடைய வசனத்தோடு உங்கள் முன்பதாக நிற்க தேவன் என்னை பலப்படுத்தினதை நினைத்து நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നൊരു ദൂത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய சபைக்கு ஏற்றதாக ஏற்புடையதாக அதே போல பிரயோஜனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இறை வார்த்தையைத்தான் என்னுடைய மனதில் நான் பதித்து அதை நான் உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் விரும்புகிறேன். അത് എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ച വിഷയത്തോട് ആസ്പദമാക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. தேவன் என்னோட கூட பேசின விஷயத்தை அடிப்படையிலாக அதை வைத்துக் கொண்டுதான் உங்களோட அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் விரும்புகிறேன். അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്തു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ആകണം എന്നുള്ള ആശയോടുകൂടി ഇന്ന് രാവിലെ സമയം തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ്. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வசனங்கள் எப்படியாக பிரயோஜனமாக இருந்ததோ அதன் அடிப்படையில் அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அது பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை விரும்பிக் கொண்டு நான் உங்கள் முன்பதாக அதனை பகிர விரும்புகிறேன். അധികം മുഖവരകൾ പറഞ്ഞ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. அதிகமான முகவரியை சொல்வதற்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினாலே நான் நேரடியாக விஷயத்திற்குள்ளாய் கடந்து வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ഇന്നത്തെ പ്രധാന ചിന്തയ്ക്ക് കാതലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. இன்றைக்கு இந்த பிரதான சிந்தனையினுடைய மையப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய வேத வசனத்தை நான் முதலாவதாக வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:1 മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ കൊണ്ടുള്ള ചില വചനങ്ങൾ. ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് ഞങ്ങളോട് ഗ്രഹിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും അധികം വർദ്ധിച്ചു വരണം. ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ച് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ആജ്ഞയാൽ ഈ കൽപ്പന തന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ. നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികളെ പോലെ കാമവികാരത്തിലല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും താൻ തൻ്റെ പാത്രത്തെ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ. ഈ കാര്യത്തിൽ ആരും അതിക്രമിക്കുകയും സഹോദരനെ ചതിക്കുകയും അരുത്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വഴിക്കൊക്കെയും പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവല്ലോ. ദൈവം നമ്മെ അശുദ്ധിക്കല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിനത്രേ വിളിച്ചത്. ആകയാൽ തുച്ഛീകരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനെയല്ല തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു. ഈ വായിച്ച ഭാഗത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുമാറാകട്ടെ. வாசித்த 1 முதல் 8 வரை இருக்கின்ற வேத வசனத்தை தேவன் தாமே நமக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தருவாராக. നമുക്കൊക്കെയും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത്. എങ്കിലും நாம் எல்லாருக்கும் மிக அறிமுகமான ஒரு வேத பகுதியாக இருந்த போதும் கூட ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ആഴമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. இந்த காலகட்டங்களிலே நாம் எல்லாரும் மிகவும் அதிகமாய் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்ற ஒரு வேத குறிப்பு இந்த இடத்தில் அமைந்திருக்கிறதை நான் காண்கிறேன். അതില് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ച ഒരു വാക്കാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിപ്പിച്ചത്. அதிலே முதலாவதாக வாசித்த ஒரு வார்த்தை தான் என்னுடைய மனதை அதிகமாக கவர்ந்தது. ദൈവപ്രസാദം. தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவும். ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കേണ്ടതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു വിഷയമാണ്. தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். ടു പ്ലീസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം, தேவனை எப்படியாக பிரியப்படுத்தலாம் என்பது. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ചില ഘടനകളും ചില ഉപദേശങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பதை குறித்து வேத புத்தகம் சில நிபந்தனைகளையும் அதே போல சில வழிமுறைகளையும் நமக்கென்று எடுத்துரைத்திருக்கின்றது. നമ്മുടെ ആരാധനാ യോഗങ്ങളും നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെയും ഒരു
റുട്ടീൻ പോലെ ആയിപ്പോയോ എന്ന് മാത്രം ശങ്കിക്കേണ്ട ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം കൂടി വരുന്നത്. நம்முடைய ஆராதனை கூட்டங்களும் அதே போல நம்முடைய மற்ற எல்லா கூட்டங்களும் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முறைப்படியாக நடந்து கொண்டு வருகிறதை போல என்ன என்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு தோன்றுகின்றது. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി ബസ് നമ്പർ 11 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കണവയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 70 காந்திபுரத்து നിന്ന് புறப்பட்டு പോകുന്നത്. அது ரெகுலராയിട്ട് അതിന്റെ റുട്ടീൻ അനുസരിച്ച് போயிட்டே இருக்கும். இப்பொழுது இருக்கின்ற என்னுடைய வீட்டினுடைய முன்பதாக இருக்கின்ற வாகனங்களில் பேருந்தை பார்க்கும் பொழுது 11ஆம் நம்பர் பேருந்து ரயில் நிலையத்திலிருந்து அங்கே கணவாய் வரைக்கும் செல்லும். மீண்டுமாக அதே போல அது சென்று கொண்டிருக்கும். அதே போல வண்டி எண் 70வது நம்பர் வண்டி காந்திபுரத்திலிருந்து மருதமலை போகும், திரும்ப அதே வழியாக போய் கொண்டிருக்கும். சில சமயங்களில் பஸ் വളരെ എംപ്റ്റിയാണ്. சில நேரங்களில் பார்க்கும் பொழுது வாகனம் மிக மிக காலியாக இருக்கும். ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു ബസ് 4-5 പേർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വരെ ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? இங்க இவ்வளவு மிகப்பெரிய ஒரு பேருந்து வெறும் 4-5 பேருக்கு எதுக்கு சும்மா ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைப்பேன். ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ബസ്സിനകത്ത് നയിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാതെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഞാന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ஆனால் சில நேரத்திலே அங்கே உள்ளே நிற்பதற்கு இடம் கூட இல்லாதபடிக்கு ஆண்களும் பெண்களுமாக அந்த பேருந்திலே நிறைந்து வழிந்திருப்பார்கள். അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചില സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. അതുപോலதான் நம்முடைய சூழ்நிலையிலும் சில நேரத்தில் இருக்கிறதாக நான் நினைத்து നാം ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമോ നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന സംശയം உளவாக்குனதாണ്. நம்முடைய கூடுவருகைகள் அனைத்துமே தேவனுடைய பிரியமான நிலைமையிலே காணப்படுகிறதா என்பதை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமாகத்தான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டு வருகின்றது. அக்காரியத்தில் ഞാനും ഉൾപ്പെടാത്തവനാണെന്ന് ഞാൻ ശഠിക്കുന്നില്ല. அதிலே நானும் உட்படாதவன் என்பதை குறித்து நான் நினைத்து பார்க்கிறதில்லை. എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. என்னையும் நினைத்து அதிலே உட்படுத்தி தான் இவைகளை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ பஸ் പോകുമ്പോൾ 4-5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബസ് പോയേ ആകുള്ളൂ. பேருந்து 4-5 நபர்கள் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அந்த பேருந்து சென்று கொண்டுதான் இருக்கும். அது நியமമാണ്. அதுதான் அதனுடைய சட்டம். ഇന്ന് നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പേര് ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അവരവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. ஆனால் இன்றைக்கு ஆராதனைக்கென்று கடந்து வந்திருக்கிற நாம் எல்லாருமே உண்மையாக எத்தனை நபர்கள் இதிலே உண்மையாக மன ரீதியாக நாம் ஆராதனையிலே பங்கு பெற்றோம் என்பதை குறித்து நமக்கு தான் தெரியும். 10 പേരാണോ 100 പേരാണോ നമുക്കറിയില്ല. 10 பேரா 20 பேர் என்று நமக்கு தெரியாது. 5 പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും ആരാധനയോ ഉണ്ടൂടെ. 5 பேராக இருந்தாலும் சரி ആരാധனை இங்கே நடைபெறும். അത് മുറ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. அது வழக்கமாக நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கின்றது. അതിന്റെ മുറയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அந்த வழக்கமாக நடைபெறுவதற்கு எதுவாக நாம் ஒரு கடிகாரத்தை வைத்திருக்கின்றோம். അതൊക്കെ മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. அதெல்லாம் சரியான நிலைமையில் நடைபெற்று வருகின்றது. ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ஒவ்வொரு நாளும் வாரங்கள் மாதங்கள் என்று சொல்லி தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்றது. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്തയെ കുറിച്ചാണ്. இந்த காலை நேரத்தில் நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்ற விஷயம் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை கொண்டு கர்த்தருக்கு பிரியமான நிலைமையிலே காணப்படுகிறதா என்பதாகும். എല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരുടേതായ ജനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് எல்லா மதங்களிலுமாக தேவனை அவங்க தங்களுடைய இறைவனை அவர்கள் பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்றும் சொல்லி ஏதோ சில காரியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். ചിലർ ദൈവത്തിന് മേലും കൊടുത്തിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. சிலருக்கு தேவனுக்கு கடவுளுக்கென்று அவர்கள் கொடுத்து விட்டு அதனை கடவுளுக்கு பிரியமாகும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள். മോര് കൊടുക്കുന്നു, சாப்பாடு கொடுക്കുന്നു, பல കാര്യങ്ങൾ അവർ ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കാനാണ്. அவர்கள் மோர் கொடுக்கிறார்கள், சாதம் கொடுக்கிறார்கள். இதெல்லாம் அவர்களுக்கு கடவுளுக்கென்று படைத்து அங்கே கடவுளுக்கு பிரியம் ஏற்படும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள். നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിലല്ല പ്രസാദിക്കുന്നത്. ஆனால் வேத புத்தகத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய தேவன் தாம் கொடுப்பதில் அல்ல பிரியப்படுகின்றவர். നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. நம்முடைய இருதயத்தினுடைய மனோபாவத்தினுடைய அளவை அனுசரித்து தான் நமக்கு அதன் மூலமாய் பிரியப்படுகிறவராக இருக்கிறார். ആർക്കും പിടികെട്ടാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത്. யாருக்குமே அதில் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தேவன் தம்முடைய பிரியம் எதன் மேல் வரும் என்பதை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார். നാം ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதியில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நான் தெளிவாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നാം അവനെ ഏറ്റവും അധികം ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നാം എങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. முதலாவதாக கர்த்தருக்கு பிரியமாக ஏற்படும் வண்ணமாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது. വിശ്വാസികൾക്ക് നടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. வேத புத்தகத்திலே விசுவாசிகளை பொறுத்தமட்டிலே தேவ பிள்ளைகளை பொறுத்தமட்டிலே அவர் நடவடிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டு ஏராளமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്താണ് ഈ നടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? இந்த நடக்கை என்று சொல்வது என்ன? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിൽ എല്ലാ പന്ഥാവിലും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் இது ஏற்புடையதாக இருப்பது. നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത്, நம்முடைய வேலை இடங்களிலே, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തില്, நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே, നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തില്, நம்முடைய சபை வாழ்க்கையிலே, നാം നമ്മുടെയുള്ള സോഷ്യൽ ലൈഫില്, நமக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாய வாழ்க்கையிலே എല്ലാ തലത്തിലും നമുക്കൊരു നടപ്പുണ്ട്. இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நமக்கென்று ஒரு நடக்கை ஒன்றுண்டு. ചില ആചാര മര്യാദകളുണ്ട്. இதற்கென்று சில குறிப்பிட்ட முறைகள் ஒன்றுண்டு. അപ്പനും മക്കളും
ഭാര്യയും തന്നെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില ആചാര മര്യാദകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. இங்கே தாயும் தகப்பனும் கணவன் மனைவி பிள்ளைகளுமாக இங்கே வாழ்ந்து வரும் நேரத்தில் அவர்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கின்ற சில குறிப்பிட்ட சட்டதிட்டங்கள் சில முறைமைகள் உண்டு. ഒരു സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ആചാര മര്യാദകളുണ്ട്. ஒரு சமுதாயம் என்று சொன்னால் அங்கே பின்பற்றப்பட வேண்டியிருக்கின்ற சில கட்டாயங்கள் சில சட்டதிட்டங்கள் உண்டு. എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെരുമാറേണ്ട ചില പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ஆனால் ஒரு விசுவாசியை பொறுத்தமட்டிலே இங்கே நடத்தப்பட வேண்டியிருக்கின்ற ஒரு நடக்கையினுடைய சில குறிப்பிட்ட முறைமைகளும் சட்டதிட்டங்களும் வேத புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ഇവിടെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. இங்கே 3வது வசனத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? யாராவது ஒருவர் நம்மில் இருக்கின்றவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை குறிப்பிட்டு ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கின்றோமா? നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നോക്കുന്നത്. நாம் எல்லாரும் நம்முடைய விருப்பத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിഷ്ടം. இது என்னுடைய விருப்பம் தான் அங்கே இஷ்டமாக അത് இருக்கிறது. നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. உனக்கு இங்கே பிரியமானதா அது கர்த்தருக்கு சித்தமானதா என்பதெல்லாம் அது எனக்கு விஷயமே இல்ல. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ? பிரியமானவர்களே, இது தேவனுக்கு சித்தமானதா? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. தேவனுடைய சித்தமாக இருப்பது எதுவென்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ശുദ്ധീകരണമാണ്. தேவனுக்குடைய சித்தமாய் இருப்பது என்பது பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்பது. നോക്കുക, നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? நம்முடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து நாம் சிந்திக்கின்றோமாம்? നമ്മുടെ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? நம்முடைய பரிசுத்தமாகுதலை குறிப்பிட்டு நாம் சிந்திக்கின்றோமாம்? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശുദ്ധി അത് ദൈവം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. அநேக நேரத்தில் நம்முடைய பரிசுத்தத்தை தேவன் அதிகமாய் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். ഇവിടെ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ വെളിയിലാണ് ഇടുന്നത്. இங்கே நாம் காலணிகளை வெளியே நாம் வைத்திருக்கிறோம். എന്തുകൊണ്ടാണത്? எதற்காக? ഈ തറയൊന്നും ചെരുപ്പിലെ അഴുക്ക് പെരളാതിരിക്കാനാണ്. இங்க இருக்கக்கூடிய தரையானது செருப்பினுடைய அழுக்கினாலே அது கரைபடியாது இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. അത് ചെളി പുരണ്ട ചെരുപ്പുകളൊക്കെയും വെളിയിലിട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. சேறு பதிந்திருக்கக்கூடிய காலணிகள் அனைத்தும் அங்கே வெளியே நாம் கழற்றி வைத்து விட்டு நாம் உள்ளே வந்து அமர்கிறோம். അകം കുറച്ച് ശുദ്ധമായി ഇരിക്കാൻ നാമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. அப்புறமாக அது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைத்து நாம் அதனை விரும்பி அதனை செய்கின்றோம். അപ്പോൾ അത് ചെരുപ്പ് ഈ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി വരാം. ஆகவே காலணிகள் அங்கே அசுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் அதே போல இருதயத்தையும் அசுத்தமாக இருக்கக்கூடியவற்றும் நமக்குள்ளாக பிரவேசிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് അവിടെ ഈ തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്. இங்கே தெசலோனிக்க நிருபத்திலே விசேஷமாக ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிதான் அவர் ஆரம்பிக்கின்றார். ജാതികളെ പോലെ നടക്കരുത്. நீங்கள் புறஜாதிகளைப் போல நடக்க வேண்டாம். ജാതികളെ പോലെ നടന്നാൽ புறஜாதிகளைப் போல நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் നമ്മുടെ ഉള്ള അഴുക്കാകുന്ന അനേക രീതികൾ ആചാര മര്യാദകൾ അവർക്കുണ്ട്. நமக்கு உள்ளாக அழுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிற அநேக ஆச்சாரங்களும் அநேக முறைமைகளும் அவர்களுக்கு உண்டு. അവർക്ക് പക്ഷെ പുറമെ നല്ല വെടിപ്പാണ്. அவர்களுக்கு ஒருவேளை வெளிப்புறமாக நன்றாக தோன்றலாம். നമുക്കൊക്കെ ആചരിക്കുന്ന അപ്പുറമായ വെടിപ്പുകൾ അവരുടെ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. நாம் பின்பற்றாது இருக்கக்கூடிய அநேக முறைமைகளும் சடங்குகளும் கூட அவர்களுக்கு வெளிப்புறமாக பார்த்த நன்றாக தோன்றக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம். അത് നാം അഭിനന്ദിക്കണം. அதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். എന്നാൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവമായിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ മലിനമാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ஆனால் ആവശ്യമില്ല. நம்முடைய உள்ளந்தரியமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இருதயத்திலே அதை அசுத்தமாக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. அதனுடைய இருதயிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. നാം അതിനെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ, நாம் அதனை கவனமாக கண்ணியமாய் கடைபிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും വിരോധമായാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. சித்தத்திற்கும் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் விரோதமாக தன்னுடைய வாழ்க்கை நடைபெறுகிறது என்பதை குறிப்பிட்டு நாமும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். നാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴാണ്. நமக்கெல்லாம் எப்பொழுது அதிகமாக சங்கடம் ஏற்படுகிறது நாம் ஏதாவது பிரியமில்லாத இருக்கக்கூடிய சில வார்த்தைகளை பேசும் பொழுதுதான் എനിക്ക് പറയത്തക്ക മനോഭാവമാണ് ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നല്ലവനായിട്ടിരിക്കും. இங்கே சொல்லத்தக்க இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை என்னுடைய மனதில் இருந்தாலும் கூட அதனை சொல்லாமல் போவேன் என்றால் அது பிரச்சனையாகும். എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത് നിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമോട് ഇട്ടുപിടിക്കും നമ്മെ. ஆனால் தேவன் சொல்லும் நேரத்தில் உன்னுடைய மனோபாவத்தில் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை இருக்கும் என்று சொன்னால் அங்கே தானே தேவன் நம்மை பிடிக்கிறார். പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ടുപിടിക്കും. இங்கே வெளியே நாம் சொல்லி போவோம் என்று சொன்னால் அங்கே நம்மை குற்றம் பிடிப்பார்கள். അകത്തിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ പിടിക്കും. உள்ளேயே அந்த மனதில் அந்த சிந்தனை இருக்கும் என்று சொன்னால் தேவன் அதனை குற்றம் பிடிக்கிறார். അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும்? ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നത് നാം ശോധന ചെയ്യണം. இருதயத்தில் வரக்கூடிய சிந்தனைகளை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். പൗലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ പല ചിന്തകളെയും പിടിച്ചടക്കി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ചിന്തകളെ പിടിച്ചടക്കാറുണ്ട്. அது நிமித்தமாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது நான் என் இருதயத்தில் ஏற்படக்கூடிய அநேக சிந்தனைகளை நான் ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்கிறார். അത് ഒടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ, அதை ഒടുக்கப்படவில்லை என்று ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മെ അത് കീഴടക്കും. ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அந்த சிந்தனை நம்மை கீழ்ப்படுத்தும். എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം കടക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ என்னுடைய விஷயத்துக்குள்ளாய் நான் இப்பொழுது வரட்டும். ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான். ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு 5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 வகைப்பட்ட விஷயங்களை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். 7 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണെങ്കിൽ
ആണെങ്കിലും സമയത്തിന് ചുരുക്കത്താൽ ചിലത് ഞാൻ അത് മാറ്റി. 7 குறிப்புகள் நான் தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் அதிலே நேரத்தின் அடிப்படையிலே சில விஷயங்களை நான் ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறேன். വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. இதெல்லாம் வேத புத்தகத்தின் அடிப்படையிலே நான் அதனை எழுதி வைத்திருக்கிறேன். 5 വിഷയങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ 5 കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അളവ് വരെ നാം ഈ കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. இங்கே சொல்லப்படுகின்ற இந்த 5 விஷயங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடித்து நான் நடப்போம் என்று சொன்னால் ஏறக்குறைய கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை குறிப்பிட்டு நான் சொல்கிறேன். ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് നാം ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വായിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണവും മാന്യതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് 1 തെസ്സലോനി 1:4-1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിച്ചു. நாம் 1 தெசலோனிக்கேயர் 4 அதிகாரம் 1 முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே அவருடைய சித்தமாயிருப்பது என்று சொல்லப்படுகிறது. Sanctification and honor, these are the 2 aspects a believer should always hold. இங்கே ஒரு விசுவாசியை பொறுத்தமட்டிலே பரிசுத்தமாகுதலையும் அதே போல கணத்தையும் அவன் கடைபிடித்து காக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமாகும். മാന്യത, கணம் അവന്റെ മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണത്. அது அவனுடைய சன்மார்க்க நெறிமுறையாக இருக்கின்றது. വിശ്വാസികൾക്ക് അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയമാണ് മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബോധം നമ്മെ നന്നായി ഭരിച്ചിരിക്കണം. நம்முடைய தார்மீகமாக இருக்கக்கூடிய சன்மார்க்க நெறிமுறைகள் என்று சொல்வது அது ஒரு விசுவாசியை பொறுத்தமட்டிலே கனமான முறையில் அதனை காக்க வேண்டும். അതാരൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്? அது யாரெல்லாம் கவனிக்கிறார்கள்? വിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്കൾ, விசுவாசிகளாக இருக்கின்ற பெற்றோர்கள், അവരുടെ മക്കളെ അവർ നോക്കണം. அது அவருடைய பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை அவர் கவனிக்க வேண்டும். ചെറിയ വയസ്സിലേ അവരെ നാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. சிறிய பிராயத்திலேயே அந்த பிள்ளைகளை நாம் கவனித்திருக்க வேண்டும். കാരണം നമ്മുടെ ലോകം ചുറ്റുപാടുള്ളത് വളരെ വഷളത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ്. காரணம் நாம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய உலகமானது மிக பொல்லாப்பு நிறைந்திருக்கின்ற உலகமாக இருக்கிறது. തലമുറകളെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് അഴുക്കായി പോകും. இங்கே தலைமுறையில் நாம் கவனிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக அது அசுத்தப்பட்டு அது வழி விலகி போய்விடுவார்கள். ഒന്നാമതായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് முதலாவதாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. இங்கே വിശ്വസിക്കുക, விசுவாசித்திருங்கள். have faith in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள். രണ്ടാമതായിട്ട് இரண்டாவதாக ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்பதாகும். മൂന്നാമത് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും നാം സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. மூன்றாவதாக தேவனையும் மனுஷனையும் நேசியுங்கள் என்பதாகும். നാലാമത് നാം തനിയെ ആത്മീയനാകാനുള്ള അഭിവാഞ്ച നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. நான்காவதாக ஆவிக்குரியவர்களாக வேண்டும் என்ற ஒரு தீராத வாஞ்சை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். അഞ്ചാമതായിട്ട് നാം താഴ്മ ധരിക്കണം. ஐந்தாவதாக நாம் தாழ்மையை தரித்திருக்க வேண்டும். ഈ 5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ இந்த തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 விஷயங்களை தான் நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். എബ്രായ ലേഖനം 11:6 எபிரேயர் நிருபம் 11 அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, நாம் இப்படியாய் வாசிக்கின்றோம். എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. விசுவாசமின்றி கர்த்தரை பிரியப்படுத்த ஒருவனாலும் கூடாது. നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വിശ്വാസത്താലാണ്. நம்முடைய நமக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவானது ஆரம்பிப்பதே இந்த விசுவாசத்தினாலே தான். എന്താണ് വിശ്വാസം? விசுவாசம் என்றால் என்ன? എന്ത് വിശ്വസിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? விசுவாசம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? ഒന്നാമതായിട്ട് അവൻ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം. முதலாவதாக அவன் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிக்க வேண்டும். അവിടെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം 6 വാക്യത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. இங்கே வாசிக்கும் பொழுது எபிரேயர் நிருபம் 11 அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും നാം വിശ്വസിക്കണം. தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു ഊമ ദൈവമല്ല. நம்முடைய தேவன் ஒரு ஊமையான தேவன் அல்ல, മൂഢനായിരിക്കുകയല്ല. மூடனாக இருப்பதும் அல்ல. അവൻ ജീവനുള്ളവനാണ്. அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ അവൻ സ്വീകരിക്കും. அவர் தம் மண்டையிலே சேர்த்து வருகின்றவனை சேர்த்துக் கொள்கிறார். സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രയും ഉദാത്തമായി നമ്മെ അവൻ കരുതും, നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. எத்தனை அதிகமாக எவ்வளவு தூரமாய் நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அவ்வளவு அதிகமாக அவர் நம்மேல் அக்கறை உள்ளவராக, நம்மேல் கரிசனை உள்ளவராகிறார். ഇതാണ് വിശ്വാസം. இதுதான் விசுவாசமாக இருக்கிறது. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്, அதற்கு உதாரணமாக நாம் பார்ப்பது അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തില് ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலும் God pleased with Abraham's sacrifice. ஆபிரகாமுடைய பலியின் மேல் கர்த்தர் பிரியமானார். എന്തുകൊണ്ടാണ്? எது நிமித்தமாக? Because he believed God. ஏனென்றால் அவன் தேவனை விசுவாசித்தான். ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ സാക്രിഫൈസ് ദൈവം അംഗീകരിച്ചത്. தேவன் மேல் அவன் விசுவாசித்ததினாலே தான் அவனுடைய பலியை கர்த்தர் அங்கீகரித்தார். താൻ സ്നേഹിച്ച ഏകപുത്രനെ കൊടുക്കുവാൻ താൻ മടിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വശമെങ്കിലും அவன் நேசித்திருந்த அவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவன் ஆண்டவருக்கு என்று ஒப்புக் கொடுப்பதற்கு எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லை என்று சொன்னால் അവന് കൽപ്പന കൊടുത്ത ദൈവത്തെ അവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. அவனுக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கக்கூடிய கர்த்தர் பேரில் அவன் விசுவாசித்தான் என்பதாகும்.
വിശ്വാസത്താലാണ് ആ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. விசுவாசத்தில் அந்த வாழ்க்கை துவங்கினது. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. பிரியமானவர்களே, நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையை துவங்குவது இந்த வகையிலே தான். അതുകൊണ്ട് നാം പറയേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, அது நிமித்தமாய் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன? വിശ്വാസത്താൽ ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു ബന്ധം, விசுவாசத்தினாலே ஆரம்பித்த இந்த ஒரு உறவு, അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ அது தொடர்ந்து போக வேண்டும் என்று சொன்னால் തുടർന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യം കൂടി നാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. மீதம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் செய்தாக வேண்டும். അവനെ വിശ്വസിച്ചത് വളരെ വലിയ ഒരു വിഷയമാണ്. அங்கே விசுவாசம் என்று சொல்வது பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കറിയാം. விசுவாசத்தினுடைய வரையறை நமக்கு நன்றாய் தெரியும். വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഭവിക്കുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനും നമുക്കറിയാം. விசுவாசித்தால் என்னவெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும் என்று சொல்லி நாம் மனனமாகவே நமக்கு பாடமெல்லாம் எடுக்க தெரியும். എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം നമ്മളെ എത്രമാത്രം നമ്മെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നാം നോക്കേണ്ടത്. ஆனால் அந்த விசுவாசமானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது, எவ்வளவு அதிகமான முறையில நாம் எவ்வளவு அளவிற்கு நாம் விசுவாசத்திலே வளர்ந்திருக்கிறோம் என்பதும் நமக்கு மட்டுமே தெரியும். നമുക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയാം. நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? എനിക്ക് ഈ സഹോദരന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. எனக்கு இந்த சகோதரனுடைய விசுவாசத்தை குறித்து சொல்வதற்கு எனக்கு தெரியும். എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയില്ല. ஆனால் என்னுடைய விசுவாசத்தை குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு எனக்கு தெரியாது. നമുക്ക് തന്നെത്താൻ അറിയില്ല. நாம் நம்மை நாமே அறியோம். ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. நாம் யார் என்பதை குறித்து நமக்கே தெரியாது. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. நான் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള വിഷയം. இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. അപ്പൊ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ஆகவே நம்மை நாமே புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, என்னுடைய விசுவாசத்தினுடைய அளவு எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறது. വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാചകം സംസാരിച്ചല്ലോ. താങ്കളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയുണ്ട്? பெரிய விசுவாசத்தினுடைய அளவெல்லாம் நீங்கள் குறித்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசினீர்களே, உங்களுடைய விசுவாசத்தினுடைய அளவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு? അത് ഞാൻ നമ്മെ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. அதைத்தான் நம்மை நாமே நிதானித்து பார்ப்பதற்கு எதுவா இந்த வார்த்தை. നമ്മളാരും ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം കുറവുണ്ടെന്നോ കൂടുതലാണെന്നോ ഉള്ള വിഷയത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. நான் இதிலெல்லாம் நாம் எல்லாருமே சற்று குறைந்திருக்கிறோம், கூடியிருக்கிறோம் என்பதெல்லாம் சொல்வதற்காக இதை நான் சொல்லவில்லை. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറവുകളുണ്ട്. நம் அனைவரையும் உட்பட, என்னை உட்பட நம் எல்லாருக்கும் குறைவுகள் உண்டு. എബ്രായലേഖനം 11:5 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. எபிரேயர் 11:5 வாசிக்கின்றோம். விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான். அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று നോക്കുക, അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. அவன் தேவனை பிரியப்படுத்தினான் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് அவன் தேவனை பிரியப்படுத்தினது അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ടാണ്. அவனுடைய விசுவாசத்தினுடைய அளவை கொண்டுதான். ഉഗ്രമായ വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ളവന് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ്. அவ்வளவு ஆழமான விசுவாசத்தின் மூலமாக அவன் தேவனுக்கு பிரியமுள்ளவனாக நடக்க முடிந்தது. നാം ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. நாம் எவ்வளவு அதிகமான தேவனை விசுவாசிக்கின்றோமோ அவ்வளவு அதிகமாக தேவனை பிரியமுள்ளவனாக வாழ முடியும். ഈ സത്യം ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എനിക്ക് മറവായിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. இந்த சத்தியத்தை நான் இன்றைய காலையில சொல்வதனுடைய காரணம் என்னவென்றால், எனக்கு மறைவாய் இருந்தவற்றை நான் அறிந்து கொண்டதனாலே உங்களுக்கு அதனை பிரயோஜனமாக சொல்கிறேன். വിശ്വാസത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടോ? விசுவாசத்துக்கு வல்லமை உண்டா? വിശ്വാസത്തിന് ശക്തി ഉണ്ട്. விசுவாசத்திற்கு வல்லமை உண்டு. വിശ്വാസത്തിന് ധൈര്യം നൽകുമോ? விசுவாசத்தினாலே தைரியத்தை கொடுக்க முடியுமா? വിശ്വാസം ധൈര്യം നൽകും. விசுவாசம் தைரியத்தை கொடுக்கும். വിശ്വാസം കുറഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെടുമോ? விசுவாசம் குறைந்து போனால் தோல்வி அடைவோமா? തീർച്ചയായിട്ടും പരാജയത്തിൽ വരും. நிச்சயமாகவே நாம் தோல்வி அடைவோம். എന്ത് പരാജയം? ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് പരാജയം സംഭവിക്കും. எப்பேற்பட்ட ஒரு தோல்வி ஏற்படும்? தேவனோட கூட இருக்கின்ற உறவிலே ஒரு தோல்வி ஏற்படும். ദൈവ പ്രസാദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമാകും. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது அங்கே இழந்து போகும். இரண்டாவதாக obey his will. அவருடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள். ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் என்பதாகும். ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുന്നതിന് നാം പറയും, പ്രസംഗിക്കും, നാം എഴുതും ഒക്കെ ചെയ്യും. தேவனுடைய சித்தத்தை குறித்து அதனை குறித்து நாம் பேசுவோம், அதை குறித்து எழுதுவோம், அதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லிக் கொண்டிருப்போம். ദൈവഹിതമായാൽ, ஆனால் தேவனுடைய சித்தமானால், ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്, ദൈവഹിതമായാൽ. நாம் அநேக நேரத்தில் தேவனுக்கு சித்தமானால் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். തിരുമണം നടക്കും, இந்த திருமணம் நடக்கும், ഹൗസ് വാമിംഗ് നടക്കും, இந்த வீடு பிரதிஷ்டை விழா நடக்கும், ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും, வேலையிலே போவோம். ദൈവഹിതമായാൽ, தேவனுக்கு சித்தமானால் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അതിന് തടയിടരുത്. அப்படியானால் தேவன் அதற்கு ദൈവം തടയിടരുത്. தேவனே அதற்கு நீங்க தடை போடாதீங்க. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രയോഗമാണെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട്. சில நேரத்தில் அதை மறைமுகமான வார்த்தையாக நாம் சொல்லுகின்றோமோ என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். ദൈവമേ, ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോവുകയാണ്, கர்த்தாவே இந்த வேலைக்கு நான் செல்கிறேன், ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാണ്, நான் ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு செல்கிறேன், നിനക്ക് ഹിതമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തരണേ, உமக்கு சித்தமான நீர் அதை எனக்கு தர வேண்டுமே, നിന്റെ ഹിതം എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്യണമേ, நீர் உம்முடைய சித்தத்தை எனக்காக நிறைவேற்ற வேண்டுமே. നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഹിതം എന്താ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. நாம் ஜெபிப்பதற்கு முன்பதாகவே நம்முடைய
தம்முடைய சித்தம் என்னவென்று சொல்லி அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். അപ്പൊ ആ ഹിതം ഇനി തരണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ஆகவே அந்த சித்தம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டுமே என்று சொல்லிதான் நாம் கேட்க வேண்டும். പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇതിനും പരാജയപ്പെടാറുണ്ട്. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் எல்லாரும் அதிலே தோல்வி அடைகிறோம். കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? ഇന്നത്തെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ இன்றைக்கு நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போம் என்று சொன்னால், ദൈവഹിതമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ നടക്കുക? தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இப்படி இல்லாம இது நடைபெறுமா? ദൈവഹിതം ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ എനിക്ക് വേണ്ട. இந்த இப்படிப்பட்ட சித்தம் இதெல்லாம் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த தெய்வமே எனக்கு வேண்டாம் என்பதை போல இருக்கிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ദൈവഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആരായാറുണ്ടോ? பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னதென்று சொல்லி நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறோமாம்? ദൈവഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ കൽപ്പനകളാണ്. தேவனுடைய சித்தம் என்று சொல்வது அவருடைய கற்பனைகளாக இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ കൽപ്പനയായിട്ട് ചട്ടങ്ങളായിട്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை கற்பனைகளாக சட்டங்களாக பிரமாணங்களாக எழுதி അത് தந்திருக்கிறார். പ്രഘോരമായിട്ട് 20-ാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകം എക്സോഡസ് 20-ല് 10 കൽപ്പനകൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. யாத்திராகமம் 20-ஆம் அதிகாரத்திலே 10 கற்பனைகளாக தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ഇതാണ് മക്കളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങൾ, എന്റെ ഹിതം. இதோ பிள்ளைகளே, இதுதான் என்னுடைய சட்டமாக என்னுடைய பிரமாணங்களாக இருக்கின்றது. നിങ്ങൾ ഇത് പ്രമാണിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കും. நீங்கள் இதனை கைக்கொள்வீர்களானால் உங்கள் மேல் நான் பிரியமாக இருப்பேன். നിന്റെ മണ്ടയിൽ കടന്ന് കറങ്ങുന്നത് നീ ചെയ്താൽ എനിക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാകുകയില്ല. உங்களுடைய தலையில எதெல்லாம் தோன்றுகின்றதோ உங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்றவனமாக நீங்கள் நடந்தால் அது எனக்கு பிரியமாயிராது. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. பிரியமான நாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உண்டு. ദൈവ കൽപ്പനയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രാധാന്യം? தேவனுடைய கற்பனைக்கு என்ன முக்கியத்துவத்தை நாம் தருகின்றோம்? ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വളരുന്നത്. தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தான் தேவன் நம்மை இந்த பூமியிலே பிறந்து வளரச் செய்திருக்கின்றார். നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കാണിച്ച് ഇവിടെ കുറെ കോക്കാമ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. நம்முடைய சித்தத்தை நாம் சற்று நிறைவேற்றி சற்று விளையாட்டுத்தனமாக இருந்து கொண்டு போவதற்கல்ல தேவன் நம்மை இங்கே வைத்திருப்பது. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்ற சில சத்தியங்கள் இங்கே உண்டு. ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞ് നാം അനുസരിക്കണം. தேவனுடைய சித்தம் இது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து நடக்க வேண்டும். അനുസരിക്കാൻ മനസ്സ് വരില്ല. அதை கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி மனம் வருவதில்லை. കാരണം നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. காரணம் நாம் மாம்சத்திலே ஜீவித்து வருகிறோம். You all are carnal men. நாம் எல்லாரும் மாம்சீகராக ஜீவிக்கிறோம். പുറകില് സൈറ്റൻ നിപ്പുണ്ട്. பின்பதாக சாத்தான் நின்று கொண்டிருக்கிறான். അവൻ തിരിച്ചു മന്ത്രിക്കുകയാണ്. அவன் திருப்பி நம்ம இடத்திலே ஓதிக்கொண்டே இருக்கிறான். ഓ വേണ്ടടാ, വേണ്ട, നീ അത് വേണ്ട, ഇത് ഇതാ നിനക്ക് നല്ലത്. இதெல்லாம் நீ செய்ய வேண்டாம், இதெல்லாம் வேண்டாமடா என்று சொல்லி இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு சிறந்தது என்று சொல்லி நமக்கு சிந்தனை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறான். ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. இங்கே இப்படிதான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അത് സാരമില്ല, இதெல்லாம் பரவாயில்லை. അവൻ ക്ഷമിക്കുന്നവനല്ലേ. கர்த்தர் மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். മഹാമനസ്കതയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. தயவுள்ளவராக நம்முடைய ஆண்டவர் இருக்கிறார் அல்லவாம். തെറ്റിപ്പോയി ബ്രദറെ. இங்கே சகோதரனை தவறு இழைத்து നാം വളരെ തെറ്റിപ്പോവുകയാണ്. நாம் அங்கே தவறி போகிறோம். ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. தேவனுடைய கற்பனைக்கு என்று ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാനല്ലാതെ ഒരു അന്യദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அதனுடைய முதல் பிரமாணத்திலே சொல்லப்படும் பொழுது என்னை இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறே தெய்வங்கள் உண்டா இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார். ജീവിതം മുഴുവൻ അന്യദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കത്തല്ല. ஆனா வாழ்க்கை முழுவதுமாக அந்நிய தெய்வங்களாலே நிறைந்திருக்கின்றதை பார்க்கிறோம். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തെ നാം പരിശോധിക്കുക. பிரியமான ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் நிதானித்து பார்ப்போமே. 1 യോഹന്നാൻ 3:22 1 யோவான் 3-ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலே 1 യോഹന്നാൻ 3:22 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 1 யோவான் 3:22 இப்படி நாம் வாசிக்கின்றோம். അവന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ച് അവന് പ്രസാദമുള്ള ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് യാചിച്ചാലും അവങ്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவர்களை நாம் செய்கிறபடியால் நாம் வேண்டிக் கொள்கிறது எதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக் கொள்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണത്. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நமக்கு ஒரு நிபந்தனை ஒன்று உண்டு. അവന്റെ കൽപ്പനകൾ നാം അനുസരിക്കണം. அவருடைய கற்பனையில் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. அவருக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ ബോധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നാം മടിക്കാൻ പാടില്ല. இங்கே தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கெல்லாம் எதெல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் நிறைவேற்றுவதற்கு ஒன்றும் நாம் தயங்க கூடாது. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 40:21 വാക്യത്തിൽ யாத்திராகமம் 40-ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்திலே അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. அதை ஒரு உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன். യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. அங்கே கர்த்தர் மோசேயோட கற்பித்தது போல என்று சொல்லப்படுகிறது. അത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. அங்கே முழுவதுமாய் வாசிப்பதற்கு நேரமில்லை, ஆகவே நான் சற்று விட்டு செல்கிறேன். As the Lord commanded to Moses. கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்தபடியே 6 പ്രാവശ്യം ഒരു അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ്. ஒரே அதிகாரத்திலே 6 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. അതൊരു ഭയങ്കര പണി ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ மோசேக்கு கர்த்தர் மிகப்பெரிய ஒரு வேலையை கொடுத்த பொழுது അതിന്റെ അവസാനം കടശിയില് ദൈവം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. அதனுடைய இறுதியிலே கர்த்தர் இங்கே பார்த்துவிட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே எழுதி வைத்திருக்கின்றார். യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവൻ ചെയ്തു. கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்ததை போலவே மோசே செய்தான். അത് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ ചെയ്തു. இங்கே கற்பித்ததை போலவே அதிலே எந்த விதத்திலும் மாற்றாமல் மோசே நிறைவேற்றினான் என்று சொல்லப்படுகிறது. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ பல நேரத்தில் தேவன் நமக்கென்று சிலவற்றை
கற்பித்து கட்டளை கொடுத்து நடத்த வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിക്ക് തോന്നും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് നാം മാറ്റാറുണ്ട്. இதுல இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தால் நலமாக இருக்குமே என்று சொல்லி கொஞ்சம் இதிலே மாற்றி அமைக்கலாம் என்றுதான் நம்முடைய புத்திக்கு தோன்றும். തെറ്റിപ്പോകും. தவறி போய் விடுவோம். അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. அப்படி செய்ய வேண்டாம். ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കും അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്കും യാതൊരു വ്യത്യാസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുവാൻ പാടില്ല. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கென்றும் அவருடைய கற்பனைகளுக்கென்றும் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் நாம் கொண்டு வர வேண்டாம். ഇവിടെ കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:10 கொலோசியர் நிருபம் 1-ாம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:10 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. கொலோசியர் 1-ாம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാമണ്ണം നടക്കണം എന്നോടെ கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும். റോമാലേഖനം 12:1 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ரோமர் 12-ாம் அதிகாரம் 1 வசனத்திலே இப்படி வாசிக்கின்றோம். ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിപ്പീൻ. தேவனுக்கு பிரியமான பலியாக நம்முடைய சரீரங்களை சமர்ப்பியுங்கள். എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത്? எப்படி தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது? പല വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல நிலைமைகளிலே ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்க நாம் பார்க்க வேண்டும். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. அப்படியானால் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக தேவ ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ദൈവത്തിന് യാഗമായി സമർപ്പിക്കണം. நம்முடைய சரீரத்தை கர்த்தருக்கு பிரியமான பலியாய் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കോഷ്ടി കാണിക്കാനുള്ളതല്ല. நம்முடைய சரீரத்தை அழகுபடுத்தி காண்பிப்பதல்ல இங்கு சொல்லப்படுவது. നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. நம்முடைய ஒரு சரீரமானது விலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சரீரமாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വന്നാൽ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം, അതിന്റെ മഹത്വം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ? இங்கே ஒரு சடலம் நம்மத்திலே வரும் என்று சொன்னால் அதனுடைய மகத்துவத்தையோ அதனுடைய மேன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியுமா? നാം ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ച് കളിച്ച് അതുവഴിയൊക്കെ നാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. அது ஜீவனோடு இருக்கும் நேரத்திலே அங்கேயுமாக நாம் பேசி சிரித்து நாம் போகிறோம். ഒരു ജഡത്തിന്റെ ജീവൻ അതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ஒரு சரீரத்திலிருந்து ஒரு உயிர் அங்கிருந்து பிரிந்து போய்விட்டால் அது எவ்வளமாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ആ ബോഡി ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലോ എല്ലാം നമുക്ക് വിത്ത് പെർമിഷൻ മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ. அந்த சரீரத்தை அந்த சடலத்தை இங்கே இருந்து வேற எங்காவது நாம் மாற்ற வேண்டுமோ கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ அதற்கேற்ற சில குறிப்பிட்ட அனுமதியை பெற்றுதான் கொண்டு செல்ல வேண்டும். നമുക്കിപ്പോൾ ജീവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്. நமக்கு இந்த ஜீவன் இருப்பதனாலே தான் நமக்கு இந்த சுதந்திரம் எல்லாம் உண்டு. നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി. நம்முடைய உயிர் நம்மை விட்டு பிரிந்து போய்விட்டால் நம்முடைய சுதந்திரமும் போய்விட்டது என்றுதான் அர்த்தம். ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അതിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. இந்த உலகத்தினுடைய நியமங்கள் எல்லாம் அதன் மூலமாய் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. അത് എവിടെ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് വരെ, அது അടക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ നിയമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. அது அடக்கம் அங்கே எங்கே சென்று அடக்கம் செய்கின்றதோ அடக்கம் செய்தாலும் அதெல்லாம் நியமத்திற்கு சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தான் அது நிறைவேற்றப்படுகிறது. നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവന്റെ വിലയാണ് നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ஆகவே ஜீவனுடைய விலையைத்தான் அதன் மூலமாய் நாம் புரிந்து கொள்ள ഈ வேண்டும். ജീവനുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. இந்த ஜீவன் இருக்கும் பொழுதுதான் நாம் கர்த்தருக்கென்று கீழ்ப்படிய முடியும். വളരെയധികം നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. இரண்டாவதாக கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று தான் நான் சொன்னேன். എന്താണ് അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് വേദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? கீழ்ப்படிதலை குறித்து வேத புத்தகம் என்ன சொல்லுகிறது? 1 ശമൂവേൽ 15:22 നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. 1 சாமுவேல் 15-ாம் அதிகாரம் 22வது വചനത്തിലെ ഇത് അവിടെ വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേസനേക്കാളും നല്ലത്. இங்கே பலியை காட்டிலும் கீழ்ப்படிதலே உத்தமம் என்று அங்கே வாசிக்கின்றோம். അവിടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ബലികൾ അർപ്പിച്ചാലും നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും എത്ര പണം മുടിക്കാലും എത്ര മോടിയായിട്ട് ചെയ്താലും അനുസരണമില്ലാതെ നീ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. எத்தனையோ பலிகளை நாம் செலுத்தினாலும் திரட்சியாக இருக்கக்கூடிய மேன்மையான பலிகள் எல்லாம் செலுத்தினாலும் அதெல்லாம் கீழ்ப்படிதல் உள்ள மனதெல்லாம் நாம் செய்வோம் என்று சொன்னால் அதில் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லை. അപ്പോസ്തലന്മാർ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത്. அப்போஸ்தலர்கள் எப்படி தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் அவர்கள் கடினமாக பிரயாசப்பட்டு அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில சத்தியங்கள் உண்டு. അനുസരണം എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമാണ്. கீழ்ப்படிதல் எல்லாருக்கும் அவசியமானது. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം. பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചറിനെ അനുസരിക്കണം. மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അധികാരികളെ അനുസരിക്കണം. வேலை பார்ப்பவர்கள் தங்கள் மேல் அதிகாரிகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ഈ അനുസരണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? இந்த கீழ்ப்படிதல் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா? നമുക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട്. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கிறது. ജോലി തന്നവരുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോധിച്ച പോലെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ വിവരം അറിയും. வேலை கொடுத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்றவனமாக நாம் கீழ்ப்படியவில்லை என்று சொன்னால் வேலை போய்விடும். എന്താണ് കാരണം? காரணம் என்ன? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഉറപ്പ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. நம்முடைய வேலையினுடைய உறுதிங்கிறது அவருடைய கருத்துல இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓ അച്ഛാ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം. என்ன சொன்னாலும் சரி பண்ணலாம், சரிங்க என்று சொல்லி. ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരിയാ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ്. இப்பொழுது இரவு என்று சொன்னால் ஆமா இப்ப இரவுதான் என்று சொல்ல வேண்டும். എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയിക്കുന്നവനല്ല. ஆனால் நம்முடைய கர்த்தர் அப்படி சொல்ல விரும்புகிறவர் அல்ல. ഇപ്പോൾ പകലാണെങ്കിൽ പകലാന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു
ഉടമസ്ഥനാണ്. இப்பொழுது பகல் என்று சொன்னால் பகல்தான் என்று சொல்லுகிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள். അപ്പോ നമ്മുടെ അധികാരികളെ നാം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. நம்முடைய அதிகாரிகளுக்கு நாம் பயப்படுகிறோம். ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഭയമുണ്ട്. ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பயம் ஒன்று உண்டு. മാതാപിതാക്കളെ ഭയമുണ്ട്. இங்கே பெற்றோரை பார்த்தால் ஒரு பயம் உண்டு. ഇപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഭയമുള്ളൂ. കുറച്ച് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പേരൻസിനെയും ഭയമില്ല. இங்கே சிறு குழந்தைகளை பார்த்தால் அது பெற்றோர்களை பார்த்தாலும் அதுக்கு அவ்வளவு பயம் இல்லாமல் இருக்கின்றன. കാരണം അവൻ വെളിയിൽ പോയി അവന്റെ ഉപജീവനത്തിന് അവന്റെ കാശും പേരൻസിന്റെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. இங்கே அவர்கள் வெளியே சென்று அவர்கள் போன பின்பதாக அவர்கள் பெற்றோருடைய பெற்றோருடைய பணமெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்கள் நினைக்க அவர்கள் வெளியே சென்று தனித்து வாழ்கிறார்கள். കാരണം അവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. காரணம் அவர்கள் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இல்லை. അമേരിക്കയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പേരൻസിന് ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ല. மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கின்றது. பெற்றோரை சார்ந்தவர்கள் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മനുഷ്യരുടെ പാവങ്ങളാ. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்ல பிள்ளைகள் தான் நான் நினைக்கிறேன். ആ പേരൻസിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. இங்கே பெற்றோர்கள் அவர்களை திருமணம் முடிக்கும் வரைக்குமாக அவர்கள் அங்கே பிள்ளைகள் பெற்றோரோடு இருக்கிறார்கள். തരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം അവർ പറ്റിക്കും. തരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം അവര് പേരൻസിനെ ചതിക്കും. ஏதாவது அவர்கள் நிலைமை അവരുടെ they take when they get opportunity they will deceive parents. ஏதாவது தருணம் கிடைத்தால் மட்டும்தான் அந்த இதிலே பெற்றோரை அவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள். Because they don't get opportunity like that. காரணம் அது போல தருணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது இல்லை. Because parents every day evening or morning and they will observe their children. ஏனென்றால் காலையிலும் மாலையிலுமாக பெற்றோர் பிள்ளைகளை கவனித்து வருகிறார்கள். എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്? ஆனால் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? കർത്താവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ கர்த்தருடைய பார்வையிலே അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ദൈവം അനുസരിപ്പിക്കുന്നത്. அப்பேற்பட்ட முறையில் அல்ல கர்த்தருக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டியது. സത്യമായിട്ടും നീതിയായിട്ടും അവൻ ഉടനെ കോപം സംഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവൻ ഉടനെ കോപിക്കുന്നതുമില്ല. இங்கே சத்தியமாக சத்தியத்தோடு நீதியுடன் கர்த்தர் எந்த விதத்திலும் அவர் கோபப்படுகிறதில்லை. എന്റെ അമ്മ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ട്. என்னுடைய அம்மா சிறு பிராயத்தில் எனக்கு சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் உண்டு. മോനെ അത് ചെയ്യടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പോകാറുണ്ട്. இங்கே மகனே அதனை செய் என்று சொல்லும்போது அதனை செய்யாமல் போனதும் உண்டு. അപ്പൊ അമ്മ പുറകെ നടന്ന് കെഞ്ചി പറയാം, എന്റെ പൊന്നുമോനല്ലടാ ഒന്ന് ചെയ്യടാ. ஐயோ நீ தங்கம் பொண்ணே கொஞ்சம் செய்யலாமே என்று சொல்லி அம்மா பின்னாடியே അമ്മ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ചെയ്യാറുണ്ട്. அப்ப அம்மா இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லும் பொழுது நம்ம போய் பின்னாடி போய் செய்வோம். പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊഞ്ചും. அநேக நேரத்தில் கர்த்தருக்கு பிரியமாக நடந்து கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் இப்படியாக தேவன் நம்மோடு கூட கொஞ்சி பேசி இருக்கக்கூடியவராக இருப்பார். ഇന്നലെ ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു കുടുംബത്തിലെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അലങ്കാരം, കുടുംബത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. நேற்று தினத்திலே சகோதரன் சுரேஷ் பாபு அவர்கள் குடும்பத்தினுடைய அலங்காரத்தை குறிப்பிட்டு அவர்கள் செய்தி கொடுத்தார்கள். നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അലങ്കാരം നൽകുന്നവനാണ്. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு அலங்காரத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ആ അലങ്കാര സൗന്ദര്യം, ആ സുഖം നാം ദൈവമായിട്ട് പ്രാപിക്കണം. அந்த അലങ്കാരத்தை, அந்த சுகத்தை, சௌகரியத்தை நாம் கர்த்தரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിലപ്പോൾ അവൻ തരും. நமக்கு சில நேரத்தில் தேவையற்றவற்றை கொடுப்பார்கள். നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ആവശ്യം ഇത് എടുത്തേ ഉള്ളൂ നീ. ஆனால் நமக்கு ஒருவேளை நம்முடைய பார்வைக்கு அது தேவையற்றதாக தோன்றலாம். ஆனால் தேவனுடைய பார்வைக்கு அது நமக்கு மிக மிக இன்றியமையாத தேவையுள்ளதாக இருக்கும். ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ദൈവം തരത്തില്ല. കാരണം തന്നാൽ നീ നാശകല്ലോപ്പിക്കും. சில நேரத்தில் நமக்கு தேவையுள்ளது என்று சொல்லி நம்முடைய பார்வைக்கு தெரிந்தாலும் கூட தேவன் அதனை தரமாட்டார். ஏனென்றால் அதனை தந்தால் நாம் அழிந்து போய் விடுவோம் என்பதனாக. നമ്മുടെ ദൈവം നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. தேவன் அனைத்தையும் நமக்கு பார்த்து கவனமாக தரக்கூடியவராக இருக்கிறார். അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. அதான் இரண்டாவதான விஷயம். ഡ്യൂട്രോണമി 11:27. 11:27. உபாகமம் 11:27. എന്താണ് അനുസരിച്ചാലുള്ള പ്രയോജനം? கீழ்ப்படித்தால் அதனுடைய பிரயோஜனம், நன்மைகள் என்ன? ഡ്യൂട്രോണമി ആവർത്തന പുസ്തകം 11:20. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. இன்று நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தீர்களானால் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் உண்டு. നിരസിച്ചാലോ, அதை வழியை விட்டு விலகி போனாலோ ശാപം. சாபம். പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. கர்த்தருடைய கற்பனை குறிப்பிட்டு நாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் உண்டு. നാം അനുഗ്രഹത്തിന് തേടി എങ്കും പോകണ്ട. இங்கே ஆசீர்வாதத்துக்கு எங்கும் நாம் தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. നാം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിപ്പാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാകുക. நாம் இருக்கின்ற நிலைமையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் கேட்டு அதனுடைய கற்பனைகளுக்கு என்று கீழ்ப்படிந்திருந்தால் போதுமானதாக இருக்கிறது. മൂന്നാമതായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, மூன்றாவதாக அவர் விரும்புவது ലവ് ഗോഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. நாம் தேவனை நேசித்து பிறரையும் நேசிப்பது. ദൈവത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കുക. தேவனையும் மற்றவனையும் நேசிப்பது. ആൻഡ് അത് നമുക്ക്
മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായി തീരുകയാണ്. இது மற்ற நபர்களுக்கென்றும் பணிவிடை செய்வதற்கு ஏதுவான ஒரு சூழலாக அமையும். അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉരുവാകുന്നത്. அங்கே இருந்துதான் ஐக்கியம் என்ற ஒரு வார்த்தை உருவாகின்றது. നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിലാണ് ഇത് ഉറവാകുന്നത്. நம்முடைய ஐக்கியம் அரவணைப்பு என்று சொல்வது அது அன்பின் மூலமாகத்தான் அது உருவாகின்றது. അവിടെ കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഏതുമില്ല. அங்கே கொரிந்தியரில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது அன்பில்லை என்று சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை என்கிறார். എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിലാണ്. அனைத்தும் அன்பினாலே தான் நிலைநிற்கிறது. അത് നിലനിൽക്കുന്നതും അവസാനിച്ച് നമ്മൾ പരലോകത്തിൽ ചെന്നാലും അവിടെയുമുള്ളൊരു വസ്തുത സ്നേഹമാണ്. அது அன்பு என்பது நிலைநிற்பது மட்டுமல்ல, அங்கே நாம் பரலோகம் சென்றாலும் அங்கேயும் நிலைநிற்கக்கூடியது அன்பாக இருக்கிறது. നാം സ്നേഹത്താൽ മാത്രമേ കടപ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ കൽപ്പനയുള്ളൂ. அன்பில் மட்டுமே நாம் கடன்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேத புத்தகமும் நமக்கு சொல்கிறது. റോമാലേഖനം 13:18 ആ വാക്യം. அந்த வசனம் ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்தில் இருக்கின்றது. Owe no man anything but to love one another. நீங்கள் வேற எந்த 13:8 ஒருவரிடத்திலும் அன்பு கூறுகிற கடனே அல்லாமல் மற்றொன்றிலும் ஒருவனுக்கும் கடன் படாதிருங்கள். നാം കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? நாம் கடன் பட்டிருக்கிறோமா? കടങ്ങളുണ്ടോ? കടങ്ങളുണ്ടല്ലോ. கடன் இருக்கு, പണം കടം കൊടുക്കാറുണ്ട്, பணம் கடன் கொடுக்கிறோம், ബാധ്യതകളുണ്ട്, அதுல കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ அதுல ബാധ്യതകളുണ്ട്. கொடுக்கல் வாங்கலுடைய பாக்கி നമുക്ക് இருக்கிறது. അങ്ങനെ ലയബിലിറ്റീസ് പലതുണ്ട്. அது போல இருக்கின்ற கடன்கள் எல்லாம் அநேகம் இருக்கிறது. ഒരാളുടെ ലയബിലിറ്റി വേറെ ആളുടെ അസറ്റ് ആകുകയാണ്. ஒரு நபருடைய கடன் என்று சொல்வது வேறொருவனுடைய சொத்தாக மாறுகிறது. ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത് இங்கே நாம் பார்ப்பது നാം അതൊന്നും അല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. இதெல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு விரும்புவதல்ல. ഇത് ലോകത്തിലെ കാര്യമാണ്. പണം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. இங்கே பணம் கொடுப்பதெல்லாம் தவறு என்று சொல்லவில்லை. இதெல்லாம் உலகத்தினுடைய கணக்கு வழக்காக இருக்கின்றது. വേദപുസ്തകം അതുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. இங்கே வேத புத்தகம் அதையும் குறிப்பிட்டு இங்கே சொல்லவில்லை. കടം ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ദൈവം കൽപ്പനയുമില്ല. இங்கே கடன் நீங்க To make a liability there is no commandment also. நீங்க கடனை நீங்க வாங்கி வச்சுக்கணும்னு சொல்றதுக்கான ஒரு கட்டளையும் இங்கே வேத புத்தகம் சொல்லப்படவில்லை. The commandment is அதனுடைய கட்டளை என்னவென்றால் we have owe nothing when you die. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ நாம் மரிக்கும் பொழுது സ്നേഹം മാത്രമേ കടപ്പാടുള്ളൂ. அன்பு மாத்திரமே அங்கே கடனாக இருக்க வேண்டும். എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കടപ്പാട് സ്നേഹിക്കാൻ കിടക്കണം. எப்பொழுதுமே நாம் அன்பு கூறுவதற்கு ஏதுவான கடன் இருக்க வேண்டும். നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു വിശപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ, പശി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ നമുക്ക് വരണം. எப்பொழுதுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில பசி என்பது இருக்கிறதை போலவே நாம் மற்றவர்களை நேசிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கின்ற ஒரு ஆவல் நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்பட வேண்டும். ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും സൊസൈറ്റികളിലും ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയം സ്നേഹമാണ്. இன்றைக்கு நம்முடைய சபைகளிலும் குடும்பங்களிலும் சமுதாயத்திலும் காணப்படாத ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அன்பு என்பதாகும். എന്നാൽ കണ്ടാൽ സ്നേഹമാണെന്ന് തോന്നും. ஆனா பார்த்தா அப்படி அன்பு கூறுகிறதை போல தோன்றும். അയ്യോ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ്. சோ பார்த்தா எவ்வளவு அன்பு கூறுகிறாங்க. മലയാളികളുടെ എല്ലാം അത്രയും കാണാറില്ല. மலையாளிகள் மத்தியில் அவ்வளவு எல்லாம் ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. நான் மலையாளி தான். തമിഴിടയിൽ നമുക്ക് സ്നേഹത്തിന് അവർ നല്ല ഭയങ്കര മാന്യമായ സ്നേഹപ്രകടനമുണ്ട്. இங்கே தமிழர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அதிகமான அன்பினுடைய வெளிப்பாட்டை அவர்கள் காண்பிக்கிறதை நான் എനിക്ക് பார்க்கிறேன். വളരെ ഇമ്പകരമായി തോന്നിയാണ് തമിഴരുടെ ആ സംസ്കാരം. இங்கே தமிழர்கள் பேசுகின்ற அவருடைய பேச்சு முறைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அதிகமான ஒரு இன்பம் எனக்கு தோன்றும். നല്ല വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. நல்ல வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார்கள். ആ ബോഡി ഭാവങ്ങൾ നല്ലതാണ്. அங்கே உடல் மொழியும் நன்றாக இருக்கும். എന്തായാലും നല്ല അവതരണ ഭംഗിയുണ്ട്. பார்ப்பது நன்றாக இருக்கும். പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ஆனா உள்ளத்தின் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. എനിക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. വിളിക്കുന്നുണ്ടേ ഞാൻ നമുക്ക് ചില ഇടപാടുകൾ പറയുന്നുണ്ടേ അവൻ ഉടനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാം തീർപ്പാക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും തീർക്കാം കണ്ടിപ്പാന്ന് പറയും. அப்ப என்னுடைய கஸ்டமர் சிலர் வந்து அழைத்து பேசும் பொழுது இப்படிப்பட்டதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்க்கணும், இந்த டேட்ல முடிக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அது முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ഇന്ന വരെ ആ വാക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ஆனால் இன்று வரைக்கும் அப்படி சொல்லி நிறைவேற்றின ஒரு மனுஷனை நான் பார்க்கல. എന്നാൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ஆனா திருப்பி கொடுப்பாங்க. അല്ല തിരിച്ച് മലയാളികള് ஆனா அதுக்கு பதிலாக மலையாளிகள் കേരളത്തിൽ ചെന്ന ഒരുത്തനോട് இங்க கேரளாவில சென்ற ஒருவனோடு വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. இங்க மாலையில 4 மணிக்கு நம்ம பார்க்கலாம்னு சொன்னா ശ്രമിക്കാൻ ഡൗട്ട്ഫുള്ളാ എങ്കിലും ശ്രമിക്കാം. பார்க்கலாம், முயற்சி செய்யறேன், கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் பார்க்கிறேன். നമുക്കൊരു ഡൗട്ടിന്റെ ആത്മാവിനെ തന്നെ ഇവൻ വിടുന്നത്. அப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகத்துக்கு இடமாகத்தான் ஒரு கேள்வி எழுப்பி அவன் போகிறான். എന്നാൽ അവൻ കറക്റ്റ് 4 മണിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ஆனா அவன் 4 மணிக்கு முன்பதாகவே சரியாக அவன் வந்து அமர்ந்திருப்பான். അപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഇനിയും ചെയ്യുന്നതിൽ കുറഞ്ഞു പോകരുതെന്ന ഒരു മനോഭാവം. அங்கே சொன்னதிலே சற்று குறைவு ஏற்பட்டாலும் அங்கே நிறைவேற்றுவதிலே சற்று குறைவு ஏற்படக்கூடாது என்று சொல்ல ஒரு மனோபாவம். ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ நல்லது என்று சொல்லி நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്, என்னை பொறுத்தமட்டிலே நான் சொல்வது, ദൈവം പറയുന്നത്
പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ தேவன் சொல்வது என்னவென்றால் നാം സ്നേഹിക്കാൻ അന്യോന്യം കടംപെട്ടിരിക്കണം. நாம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு கூறுவதிலே கடன்பட்டிருக்க வேண்டும். സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് ദൈവം പങ്കിട്ടതുപോലെ നാമും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം. அன்பினுடைய அளவிலே தேவன் பங்கிட்டு கொடுத்தது போலவே நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும். 1 Corinthians 16:14 1 கொரிந்தியர் 14 அதிகாரம் 14வது வசனம். 16:14 നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുവിൻ. 16 அதிகாரம் 14வது வசனம். உங்கள் காரியங்கள் எல்லாம் அன்போடே செய்யப்பட கடவுது. പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്താലല്ല, வெளியே காண்பிக்கக்கூடிய அன்பினாலே அல்ல, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉരുവായി നാം അന്യോന്യം എന്ത് ചെയ്താലും സ്നേഹത്തിലേ ചെയ്യാവൂ. உள்ளத்திலே ஆழத்திலே நாம் எந்த விஷயம் செய்தாலும் அதிலே அன்பு நிறைந்தவர்களாக நாம் செய்ய നാം வேண்டும். പലപ്പോഴും സ്നേഹമില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. அநேக நேரத்தில் அன்பில்லை என்றாலும் நாம் செய்கின்றோம். എന്താണ് ஏன்? അത് പുറമേ കാണിക്കണം. அது வெளியே காட்சியளிக்கப்பட ഞാൻ வேண்டும். സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും. நான் அன்பு காட்டுகிறேன் என்ற நிமித்தமாகவே நாம் கொடுப்போம். ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ஆனால் தேவன் அதனை கவனிக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். മത്തായി സുവിശേഷം 7:12 மத்தேயு சுவிசேஷம் 7 அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே, മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 7:12 மத்தேயு 7:12 മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുവിൻ, ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെ. ஆதலால் மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளை செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள், இதுவே நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களுமாம். പലപ്പോഴും ഈ കാര്യത്തിൽ അന്യോന്യം പരിഭവം കാണിക്കുന്ന സൗകര്യ സൗരങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെയും അവിടെയും വെളിയിൽ പലയിടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அநேக நேரங்களிலே இதிலே அநேக விதங்களிலே ஜனங்களிடத்திலே குறைவுகளை காண்பிக்கிறது இங்கேயும் எல்லா இடங்களிலும் நாம் பார்க்கிறோம். എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ പരിഭവമാണ്. எனக்கு நான் நினைக்கின்ற பிரகாரமாக செய்யவில்லை என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு சங்கடம் ஏற்படுகிறது. അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആവും. அது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகின்றது. അപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, ஆகவே நாம் செய்ய வேண்டியவற்றை செய்யவில்லை என்றால், നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനു പ്രതീക്ഷിക്കണം? நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்யவில்லை என்றால் நீங்கள் ஏன் அதற்காக நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும்? ഇത് ഒരു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. நீங்க சொல்லப்படும் பொழுது நியாயப்பிரமாணத்தில் இதெல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது என்றுதான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്, നാം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യണം, ഞാൻ എന്നാൽ അത് ചെയ്യത്തില്ല. ஆனால் இங்க இருக்கின்ற விஷயம் என்னவென்றால், எனக்கு எல்லாவற்றையும் எல்லா நபர்களும் செய்ய வேண்டும், ஆனால் இங்கு நான் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டேன். നാം തന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണിത്. நாம் நம்மை நாமே சோதித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களாக இது இருக்கின்றது. അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ലവ് ദൈ നെയ്ബർ ആസ് തൈസെൽഫ്. உன்னை போல பிறனை நேசி என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். ഒരുത്തൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഏതാ വലിയ കൽപ്പന എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ കർത്താവിനോട്. எது மிகப்பெரிய கற்பனை என்று சொல்லி ஒருவன் ஆண்டவரிடம் வந்து கேட்டான் அல்லவா? സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞത്. கர்த்தர் அன்பை குறிப்பிட்டு தான் அங்கே അതിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. அதற்குள்ளாக எல்லா கட்டளைகளும் பிரமாணங்களும் அடங்கி இருக்கின்றது. നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ആശയത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്തിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത്. இந்த ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற எல்லா சிந்தனைகளின் கருத்துக்களையும் அவர் சோதனை செய்து பார்க்கிறார். നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും അന്യോന്യം കരുതുകയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയാണ്. நம்ம ஒருவரையொரு கனப்படுத்தி நாம் நேசிக்கின்ற நேரத்தில், நாம் கர்த்தரை நேசிக்கின்ற பொழுது அதனை கர்த்தருக்கு ഡ്യൂട്രോണമി 6:4 നമ്മുടെ യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. உபாகமம் 6 அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே, உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு மனசோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லப்படுகிறது. ഇതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം പറയുന്നത്. இதுதான் அன்பினுடைய பிரமாணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? தேவனை எப்படி நேசிப்பது? പൂർണ്ണ ഹൃദയം, பூரண ஹிருதயத்தோடும், പൂർണ്ണ മനസ്സ്, பூரண மனதுடன், പൂർണ്ണ ശക്തി, பூரண பலத்துடன், ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. இதைத்தான் தேவன் விரும்புகிறார். ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുകയല്ല, പ്രസാദം കിട്ടത്തില്ല. இதுல ஏதாவது குறைவுபட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் தேவன் நிச்சயமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை என்று சொல்கிறார். നമ്മുടെ ഈ മേഖലകളെ നാം പരിശോധിക്കുക. இந்த இடங்களில் எல்லாம் நாம் சற்று நம்மை நிதானித்து பார்ப்போமே. ഇമോഷൻസ്, நம்முடைய உணர்வுகள், with all your heart, உங்களுடைய முழு இருதயத்துடன், with all your soul, உங்கள் முழு ஆத்மாவுடன், with all your strength, உங்கள் முழு பலத்துடன், ഈ രീതിയിൽ നാം ദൈവത്തിലെ എത്രമാത്രം ഇരിക്കുന്നു, ഇത് വേറെ ആർക്കും പുറത്തറിയാൻ സാധിക്കയില്ല. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் வெளியே காண்பிக்கலாம் முடியாது. ഇത് ടോപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവസിയാണ്. இது முற்றுமாக மறைவாக ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട വസ്തുതയാണ് ഈ സ്നേഹം. நம்முடைய இருதயத்தினுடைய உள்ள அறைகளிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டி இருக்கின்ற விஷயங்களாக இதெல்லாம் இருக்கிறது. നാലാമതാக നമ്മളൊരു ആത്മീകനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം, സ്പിരിച്വൽ മൈൻഡ്. நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரியவனாக மாற வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தை. ആത്മീക ചിന്തയിൽ നാം വളരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ஆவிக்குரிய சிந்தையில எப்படி நாம் வளருவது? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? വേദപുസ്തകം വായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, வேத புத்தகம் வாசிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம், ബൈബിൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം, வேத ஆராய்ச்சிக்கு பங்கு பெற வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம், സ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ പാടുവാനുള്ള ആഗ്രഹം,
இங்கே ஸ்தோத்திர கீதங்களை பாடுவதற்காக இருக்கக்கூடிய விருப்பம், സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കണ്ട് അവരുമായിട്ടൊരു ഫെലോഷിപ്പ് കൂടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, சகோதர சகோதரிகளை பார்த்து அவர்களுடன் ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம், ഒരു ആത്മീകന്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ இങ്ങനെ തിങ്ങി വരും. ஒரு ஆவிக்குரியவனுடைய இருதயத்தில் இதெல்லாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மனதிலே அதிகமாய் பொங்கி வரும். അതല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അരോചകത്വം. அதெல்லாம் இல்லை என்று சொன்னால் அவனுடைய மனதில் இவைகள் அனைத்துமே மிகப்பெரிய ஒரு அருவருப்பாக தோன்றும். അവർക്ക് കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് വേണ്ട, அவர்களுக்கு காட்டேஜ் மீட்டிங் வேண்டாம், ബൈബിൾ ക്ലാസ് വേണ്ട, வேதாராய்ச்சி வேண்டாம், ആരാധനയ്ക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ஆராதனைக்கு இங்க வருகிறார்கள், പിന്നീടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല, மற்ற கூட்டங்களில் எல்லாம் அதற்கு விருப்பம் இல்லை, പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ വേദപുസ്തക കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നുമില്ല, அதிலே வேத புத்தகமோ குடும்ப ஜெபமோ அவர்கள் வீட்டில இல்லை. ഇതൊക്കെ വെറും സമയം കളയാൻ കൊള്ളാമെന്നല്ലാതെ അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. இதெல்லாம் சும்மா நேரத்தை வீணாக்குறதே ஒழிய மற்ற எந்த விதமான அர்த்தம் ഒരു பெறுவதில்லை. ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. இதுல ஒரு ருசியே இல்ல. അത് ആത്മീക തകർച്ചയാണ്. இது ആവിക്കുரிய തകർവാக இருக்கிறது. നാം ഇത് പരിശോധിക്കണം. இதை நாம் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். ചൂടാണോ തണുപ്പാണെന്ന് എങ്ങനെ നാം അറിയും? இது உஷ்ணமாக இருக்கிறதா குளிர்ந்திருக்கிறதா எப்படி நாம் அறிந்து கொள்வோம்? നാം അത് ശോധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. நாம் அதனை சோதித்து பார்க்க வேண்டிய നല്ല அவசியம். ആത്മീക ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. நல்ல ஆவிக்குரிய ஒரு சிகிச்சை அவசியமாக இருக்கிறது. ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ എങ്ങും പോണ്ട, ദൈവത്തോടിരുന്ന് തന്നെത്താൻ പരിശോധന ചെയ്യുക. சிகிச்சைக்கு வேற எங்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை. நம்மை நாமே தேவ சந்நிதியில் அமர்ந்திருந்து நிதானித்து பார்க்க வேண்டும். ഞാനിപ്പോ നാളെ എന്താ കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് വരാഞ്ഞത്? அப்பொழுது நான் நாளை தினத்தை பார்த்து என்னங்க போன வாரம் வேதாராய்ச்சிக்கு வரவில்லை என்று கேட்டால், കണ്ടില്ലല്ലോ, உங்களை பார்க்கல, എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നേ? ஏன் இப்படி எல்லாம் நீங்க வர்றதில்லை என்று അത് கேட்டால், പറയുമ്പോ എന്താണെന്നറിയാമോ? அதை சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம் தெரியும்? അറിയത്തില്ലേ ഞാൻ ഒത്തിരി ബിസിയാണെന്ന്? இங்க நான் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல பிஸியாக இருந்தேன். ഞാനും ബിസിയല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം ബിസിയല്ലേ? நம்ம எல்லாரும் அலுவலாக இருக்கிறோம் அல்லவா? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടക്കി പിരിഞ്ഞു പോകുക അല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിനൊരു പരിഹാരം ഇതുവരെയും വരുന്നില്ല. இது இப்படி நாம் சொல்லி காரணங்களை சொல்லி நாம் இங்கே விட்டு பிரிந்து போகிறோமே ஒழிய இதெல்லாம் எந்த விதமான தீர்வும் இன்றி சென்று கொண்டிருக்கிறது. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്? ஏன் இதனை சொல்கிறேன்? ഈ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച നടന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ്, கடந்த புதன்கிழமை நடந்த வேதாராய்ச்சியிலே 14 പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു. ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്ത ആള് കൂടെ. இங்கே வேதாராய்ச்சி எடுத்த நபரையும் சேர்த்து 14 நபர்கள் மட்டுமே தான் இருந்தோம். ഇത് നാം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ 14 പേരെ ഉള്ള ഇവിടെ. இங்க எத்தனை பேர் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போமே 14 பேர் தான் இருக்குமா? എല്ലാവർക്കും സംബന്ധിക്കാൻ 100% സംബന്ധിച്ചാൽ നല്ലത്, ഒക്കുകയല്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം. ഒത്തിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒത്തിട്ടില്ല. எல்லாருக்கும் 100% ஏற்றுக்கொண்டு ஒத்துழைத்து போகக்கூடியது என்று சொன்னால் அது எல்லாம் எந்த இடத்துலயுமே அப்படி 100% அதில் ஒத்துழைத்து செல்லக்கூடியதாக ഞാൻ பார்க்கிறேன். മിസ്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത്. நான் அதிலே அன்றைக்கு അല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ആകുന്ന ഇതിലല്ല പറഞ്ഞത്. நான் அப்படி நாம் அங்கே மிஸ் ஆகிறோம் என்பது நிமித்தமாக அங்கே நான் சொல்லவில்லை. 14, 18, മാക്സിമം 20, 22 ഇത്രയും കൂടുതൽ നമ്പറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ நம்முடைய வேதாராய்ச்சி கூட்டங்கள் எண்ணிக்கை பார்த்தால் 14, 16, 18, 20 அதிகபட்சமாக 20 அவ்வளவு. മീറ്റിംഗിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പയ്യാത്തവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മനോഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. அங்கே கூட்டத்திற்கு வர முடியாதிருப்பவர்களுக்கு, நியாயமாய் வர முடியாதவர்களுக்கு அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனை மனோபாவம் எப்படி என்று சொல்லி கர்த்தருக்கு தெரியும். ആണ്ടവരെ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ എന്താ നിലമേൽ ഞാൻ വളരെ ബിസി ആയിപ്പോയി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോക മുടിയില്ല, എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നീ ആ സങ്കടം നീ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് അത് ഇരുന്നാൽ ദൈവം അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ നിനക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് തരുമെന്നുള്ളതാണ് என்னுடைய அறிவனுசரிച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ஆண்டவரே, எனக்கு போக வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பமும் ஒரு வாஞ்சியும் எனக்கு உண்டு. ஆனாலும் இந்த காரணத்து நிமித்தமாக இன்றைக்கு என்னால் போக முடியவில்லை என்று சொல்ல ஒரு மனதனுடைய ஒரு வாஞ்சியும் அதே போல இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையும் இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக கர்த்தரை கனப்படுத்துவார் என்பது என்னுடைய சிறிய அறிவு. എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. நேரம் முடிவடைந்ததனால நான் 2 நிமிஷம் மட்டுமே நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன். നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നറിയാമോ? நாம் என்ன சொல்கிறோம் தெரியுமா? പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല, നമുക്ക് ബിസിയാണ്, ശരിയാ. இங்கே போக முடியல, அது நம்மள பிஸி தான், சரிதான். നമ്മൾ അത് പറയില്ല. நாம் அதனை சொல்வதில்லை. ഓ, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എന്തോ പറയാൻ അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. கிளாஸ் எடுக்கிறது யாருன்னு தெரியும் அல்லவா? அதுல கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது? ബോറിംഗ് ആണ്. அது மிக அழுத்து போன ஒரு செய்தி. പ്രിയമുള്ളവരെ, பிரியமானவர்களே, ബോറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. அங்கே போர் அடிக்குது என்று சொன்னால் அங்க வகுப்பை எடுக்கக்கூடியவர்களுக்காக நீங்கள் அதிகம் ஜெபிக்க வேண்டும். നിന്റെ മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെടുന്നുണ്ടോ? உங்களுடைய மனது அதன் நிமித்தமாய் பாரப்படுகிறதா? നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു നൊമ്പരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? വേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? நம்முடைய மனதிலே ஒரு பாரம் ஏற்பட்டு வேதனை ஏற்படுகிறதாம். രാപകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച ഒരു വിഷയം തയ്യാറാക്കി ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് കളകളകളകളാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ எங்கே ஒரு வேதாராய்ச்சிக்கென்று அதிகமாக பிரயாசப்பட்டு நேரம் எடுத்து அதிலே அதற்கென்று வேதாராய்ச்சி செய்தி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே കേൾവിക്കാരില്ലെന്ന് அங்கே கேட்பவர்கள் இல்லை என்றால் നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, സ്പിരിച്വൽ മൈൻഡഡ് ആവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ஆவிக்குரிய சிந்தை ஏற்பட நாம் கவனிக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം, ஆகவே நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை, നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഒക്കെയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം താല്പര്യത്തോടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന മനോഭാവമെങ്കിലും ശരിയാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധം. நம்மை கொண்டு எதுவெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களிலே நம்முடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கிறதோ அதை சற்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே திருத்தி நாம் நடத்த வேண்டியது மிக முக்கியமாகும். അഞ്ചാമത്തേത്, ஐந்தாவதாக ബി ഹംബിൾ. தாழ்மையுள்ளவர்களாக இருங்கள். എളിമ, எளிமையாக, താഴ്മ, വിനയം.
താഴ്മയുള്ളവர்களாக നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. நம்முடைய இருதயத்தை ஆட்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും പോയി കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്. நம்முடைய மத்தியிலே அதிகமாய் ஒன்றுமே இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயமாக. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് അഭിനയിക്കുന്നവരുമാണ്. ஆனால் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று சொல்லி அதிகமாய் மேன்மைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். അയ്യോ എന്തോ ഒരു പെരുമയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ஐயோ எவ்வளவு பெருமையுள்ளவர்களாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். നാം ചുരുക്കമായ വാചകം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. நான் சுருக்கமான வார்த்தைகளில் நான் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். ദൈവമായ കർത്താവ് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ താഴ്മയും എളിമയും. நம்முடைய தாழ்மையும் நம்முடைய எளிமை என்று சொல்வது ஆண்டவராகிய தேவன் அதிகமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து விரும்பக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது. ഒക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ എളിമ കൊണ്ട് സാധിക്കും. இயலாத காரியங்கள் அனைத்துமே எளிமையினாலே தாழ்மையினாலே நிச்சயம் சாதிக்க முடியும். ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 22:29 யோபுவின் புத்தகம் 22 அதிகாரம் 29வது வசனத்திலே താഴ്മയുള്ളവനെ അവൻ രക്ഷിക്കും എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. தாழ்மையுள்ளவனை அவர் ரட்சிக்கிறார் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது. താഴ്മയുള്ളവനെ അവൻ രക്ഷിക്കും. தாழ்மையுள்ளவனை அவர் ரட்சிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. பிரியமானவர்கள் நாம் எல்லாம் இதனை அதிகமாய் கவனிக்க வேண்டும். യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:6 யாக்கோபின் நிருபம் 4 அதிகாரம் 6வது வசனம். ദൈവം താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. தேவன் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, மலையாளத்தில் ஒரு சொல் ஒன்றுண்டு, താണനിലത്തെ നീരോടു അവിടെ ദൈവം തുണ ചെയ്യൂ. இங்கே தாழ்ந்த நிலத்திலே தாழ்வாக இருக்கின்ற நிலத்திலே நீரோடும் அங்கே தேவன் அவனுக்கு துணை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார். എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. இப்படி ஒரு பழமொழி ஒன்றுண்டு. നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അനുസരണം കാണിച്ച് അവൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയത്. கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தி கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டதினாலே அவர் தம்மை நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக காண்பித்தார். അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. அதுதான் மிகப்பெரிய கோட்பாடாக. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. தேவனுக்கு முன்பதாக அதுவே கோட்பாடு. ദൈവം ഏറ്റവും വെറുക്കുന്നതാണ് നിഗളം. தேவன் அதிகமாய் வெறுக்கக்கூடியது பெருமை என்பதாகும். ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ദൂതനായ ലൂസിഫറിന് അടി കിട്ടിയത് ഈ കാര്യത്തിലാണ്. தேவனுடைய பெரிய தூதனாக இருந்த அங்கே லூசிஃபருக்கு கிடைக்க பெற்றதனுடைய அடியினுடைய காரணம் இந்த பெருமைதான். അവൻ അടി കൊണ്ട് അവൻ കാരണം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. அடிக்கப்பட்டதனாலே அங்கிருந்து புறம் தள்ளப்பட்டான். അതുകൊണ്ട് കൊലോസ്യർ 3:12 கொலோசியர் 3 அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, அங்கே பவுல் சொல்கிறார், നാം മനസ്സരിവുള്ളവരായിരിക്കണം, நாம் மனதுருக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும், ദയയുള്ളവരായിരിക്കണം, தயவுள்ளவர்களாக, താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം, மனத்தாழ்மையுள்ளவர்களாக, സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം, சாந்தமுள்ளவர்களாக, ദീർഘക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം. நீடிய பொறுமையுள்ளவர்களாக. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വളരെ കുറവാ. இதெல்லாம் நமக்கு மிக குறைவாக இருக்கிறது. ഈ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കിറ്റിയില് ഇന്ന് കുറവാണ്. இதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் மிக குறைந்து காணப்படுகிறது. എന്നെ വലിയവൻ നീ അംഗീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. என்னை பெரியவன் என்று நீ அங்கீகரித்து நீ ஏற்றுக்கொண்டால் எனக்கு சந்தோஷம். എന്നെ ഗവനിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ വിരോധമുണ്ടാകും. என்ன நீ கவனிக்கலன்னா எனக்கு அதிகமான கோபமோ விரோதம் ஏற்படுகிறது. അത് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് കൽപ്പിക്കും. நாம் தேவ சந்நிதியிலே நம்மை நாம் நிறுத்திக்கொண்டு தேவாவியானவர் நமக்கு என்று சாட்சியாக நிறுத்திக்கொண்டு நாம் எல்லாரும் நம்முடைய இருதயத்தை நம்மை நாமே நிதானித்து பார்க்க வேண்டிய, சோதித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கடமையாக இருக்கிறது. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:14 വായിക്കുന്നുണ്ട്, നാം സ്നേഹം ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹം ധരിക്കണം. கொலோசியர் 3:14 நாம் அன்பை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ. கிறிஸ்துவனுடைய சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களை ஆட்கொள்ள கடவுது. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. அதிகமான சொல்ல வேண்டியிருக்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்த போதும் கூட കാതലായ ഈ 5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த 5 விஷயங்களை நாம் சிந்திப்பதற்கு கர்த்தர் நமக்கு உதவி புரிவாராக. നാം വിശ്വസിക്കുക, நாம் விசுவாசிப்போம், നാം അനുസരിക്കുക, கீழ்ப்படிதலுள்ளவர்களாக നാം இருப்போம், സ്നേഹിക്കുക, அன்பு கூறுவோம், ആത്മീയനാകുക, ஆவிக்குரியவர்களாகவும் താഴ്മ ധരിക്കുക. தாழ்மையை தரித்துக் கொள்வோம். പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമ്മേവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. பிரியமான தேவன் நம் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. അല്പസമയം கொஞ்ச நேரம் സംസാരിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. അതിനായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. பேசுவதற்காக தேவன் பலப்படுத்தினார். அதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സഹോദരന്മാരെയും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்த சகோதரர்களுக்கும் எனது நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன். നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്കും ദൈവനാമത്തിൽ എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. பொறுமையோடு இந்த வார்த்தைகளை கேட்டமைக்கும் உங்களுக்கும் எனது நன்றியை நான் ദൈവം தெரிவிக்கிறேன். നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல காலை வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்க, உம்மை நாங்கள் துதிக்க, உம்முடைய நாமத்தை எங்களுடைய நாவில நாங்கள் ஏறெடுக்க நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே, உங்களுடைய வசனத்தில் நாங்கள் கேட்க, நாங்கள் அதனை தியானிக்க நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர், உம்முடைய சித்தம் உமக்கு பிரியமானது எதுவென்று சொல்லி நாங்கள் அதனை தேடி பார்த்து, வேதத்தில் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நாங்கள் கண்டறிந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை நாங்கள் நிதானித்து பார்த்து சீர்தூக்கி பார்க்க
அதை நாங்கள் திருத்திக் கொண்டு நாங்கள் நல்ல முறையில் உமக்கென்று பிரியமுள்ளவர்களாக நாங்கள் ஜீவிக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்க, விசுவாசம் உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்க, உமக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக நாங்கள் ஜீவிக்க, ஒருவரையொருவர் நாங்கள் நேசிக்க, உண்மை நாங்கள் அதிகமாக நேசிக்க, இந்த பூமியில நாங்கள் தாழ்மையுள்ளவர்களாக நாங்கள் ஜீவிக்க, உண்மை நாங்கள் பிரதிபலித்து காண்பிக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை தருணமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வரும் நாட்களில் நாங்கள் அதனை பின்பற்றி உமக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக நாங்கள் வாழ்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு கிருபை தருணமாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். யாவியின் அவர் மூலமாக எங்களுக்கு இந்த பலத்தை கொடுத்துடணும் நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவரே. செய்து கொடுத்து உங்களுடைய தாசனுக்கும் ஏற்ற வார்த்தைகளை கொடுத்து நிரப்பியதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் பிரிந்து மற்ற கூட்டங்களுக்கு நாங்கள் செல்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களோடு கூட எங்களை பலப்படுத்தும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன நல்ல பிதாவே. ஆமென்.